डंडौत बंदन अनेक बार, सर्ब कला समरथ। डोलन तेरा खौ प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंद को, मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास आप जी लड़ीबद्ध श्रवण कर रहे सी। प्रसंग चल रहा सी खडूर दे विच रहन वाले तपे दा। इतिहास इत्थों तक पहुंचा है कि तपे दे कहण दे उत्ते पिंड दे जिहड़े जट जिमीदार खैरे ने, उन्हां ने सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी नूं पिंड दे विचों बाहर जाण दे वास्ते आख्या। सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी ने बचन कीता कि जे मेरे जाण दे नाल पिंड वाले सुखी हुंदे ने, जे तुसीं कहंदे हो कि मैं बाहर चला जावांगा पिंड तो ते तपा मीह पवा देगा, ते सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि मैं हुणे बाहर चला जाना। सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी ने बाबा बुढ़ा जी नूं आख्या कि मेरे पलंग नूं चुक लो, मैं इत्थे रहना नहीं चाहुंदा, मेरे रहण दे नाल पिंड वाले दुखी ने। परसों इत्थों तक कथा पहुंची सी, अज इत्थों अगे मैं प्रारंभ करदा। जंगल में एक डीह पुरानी, खान रजादा नाम बखानी। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि बाहर दूर जंगल दे विच एक बहुत वड्डा थे है, उस नूं खान रजादे दा थे जिहड़ा ना वो आख्या जांदा है। चलो तहां हम रहें एकांत, शोभत एकांत संत महंत। सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि जिहड़ा थे है खान रजादे दा, उत्थे असीं जाके रवांगे, उत्थे बड़ा एकांत है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि जिहड़े संत लोग हुंदे ने ना, उन्हां नूं ऐसी एकांत वाली जगह जिहड़ी है ना वो चंगी लगदी है, इस करके असीं भी उत्थे जाके सुखी रवांगे। सुन कै सब सिखण मन जाना, तपे असूयक दुष्ट बखाना। उस वेले सारिया सिखां ने इस गल नूं जाणिया है कि जिहड़ा खडूर दे विच रहण वाला ये तपा है, ये सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे नाल ईरखा करन वाला है, ये बहुत वड्डा दुष्ट है। राह कमूरख लखे न कैसे, आगी ईरखा ठाने जैसे। सिख विचारदे ने कि जिहड़े जट खैरे ने ये मूर्ख ने, ये उस तपे दी चलाकी नूं नहीं समझदे। दरअसल वो वड्डा पापी है और वो बड़ा दुष्ट है, ईरखा करदा सतगुरां दे नाल। और इस गल नूं ये जिहड़े जट ने ना ये समझ नहीं सके। इन्हां ने सतगुरु सच्चे पातशाह जी नूं पिंड दे विचों बाहर कड्ढण दी विचार कीती। अपरियो पावन बनत कुछ नाही, निकसै चले आन थल माही।
ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਯਤਨ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਰੈ ਦੇਰ ਬਿਗੜੈ ਮਤ ਮੰਦੇ, ਮਹਾ ਮੂੜ ਮਿਲ ਜਾਹੈ ਬਰਿੰਦੇ। ਸਿੱਖ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਖੋਟੀ ਬੁੱਧ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਖਹਿਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵਿਗੜ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਮਹਾ ਮੂਰਖ ਨੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਲੱਖ ਯਤਨ ਨਿਕਸਣ ਹੀ ਚਾਹ, ਚਲੇ ਵਹਿਰ ਕੋ ਸੋ ਥਲ ਜਹਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਯਤਨ ਜਾਣ ਕੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੱਲੇ ਵਹਿਰ ਕੋ ਸੋ ਥਲ ਜਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਾਣ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਖਾਨ ਰਜਾਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਖੀ ਕਾਰਨ ਸੋ ਨਿਕਸਤ ਕਹਿਓ, ਹਮਰੇ ਬਾਸ ਜੇ ਤੁਮ ਦੁਖ ਲਹਿਓ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖਡੂਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮਰੋ ਬਾਸ ਜੇ ਤੁਮ ਦੁਖ ਲਹਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਓ, ਜੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਮ ਜਾਏ ਅਪਰ ਥਲ ਰਹਿ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਗਰਾਮ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਕਰਬੇ ਚਾਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਤ ਕਸੇ ਖਸੇ ਸੰਗ ਸਿਧਾਰੇ, ਚੱਲੇ ਪਿਛਾਰੀ ਗੁਰੂ ਅਗਾਰੇ। ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 14 ਲੋਕਣ ਥਾਪਿਓ ਥਾਪੇ, ਤਉ ਛਿਮਾ ਨਿਦ ਪਰਮ ਮਾਪੇ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ 14 ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ 14 ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਖਿਮਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤਉ ਛਿਮਾ ਨਿਦ ਪਰਮ ਅਮਾਪੇ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ 14 ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ 14 ਹੀ ਭਵਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਿਮਾ ਹੈ ਨਾ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਪਰਮ ਅਮਾਪੇ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਮਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਪ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਮਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਗਮਨਤ ਪਹੁੰਚੇ ਕੇਤਕ ਦੂਰੇ, ਕਰਿਓ ਜਾਏ ਡੇਰਾ ਗੁਰ ਪੂਰੇ। ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਜੋ ਖਾਨ ਰਜਾਦੇ ਦਾ ਥੇ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਸਿੱਖ ਸਮੀਪ ਬੈਠ ਗਏ ਤਹਾਂ, ਇੱਕ ਰਸ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਨਿਤ ਮਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨੰਦਮਈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹਿ ਗਏ। ਜਹਾਂ ਜਾਏ ਬੈਠੇ ਤਹ ਜੰਗਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਗ ਤੇ ਭਾ ਥਲ ਮੰਗਲ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਚਰਨ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨੋ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੰਗਲ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਚਰਨ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਾਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ
ਉਹ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੈ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਭਾਲਿਆ, ਲੈ ਧੂਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸੋਭਾ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ, ਉਹ ਸੁਹਾਵਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੂੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨੋ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਭ ਮੰਗਲ ਕੇ ਗੋਰੇ ਸਥਾਨ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ ਦਹ ਜਹ ਭਗਵਾਨ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਬੈਠ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਐਸਾ ਮੰਗਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਮੰਗਲਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੈ ਅਨੇਕ, ਸੋਭੈ ਬੀਚ ਸਮੁੰਦਰ ਬਵੇਕ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ। ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਸੋਭੈ ਬੀਚ ਸਮੁੰਦਰ ਬਵੇਕ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤਬ ਸ੍ਰੀ ਬੁੱਢੇ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ, ਆਪ ਪਰਮ ਹੋ ਛਿਮਾ ਨਿਧਾਨਾ। ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਖਿਮਾ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਹੋ, ਖਿਮਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹੋ। द्रोह अकारण तपा संतापी, निंदा करत असूयक पापी। बाबा बुढ़ा जी कहते ने सच्चे पातशाह जिहड़ा तपा है वो तुहाडे नाल अकारण ही द्रोह करता है, निंदा करता है, असूयक है, ईर्खा करता है। कहते ने कि संतापी पुरुष है, कहण तो भाव है कि बिना ही कारण तो वो दुख मनदा है। एह राह कमूरख मतहीने, हृदय विचार जिनो नहीं कीने। बाबा बुढ़ा जी कह रहे ने कि जिहड़े पिंड वाले राहक ने, जिहड़े जट जिमीदार खहरे ने, ये मूर्ख ने। इन्हां दे विच इन्नी मत नहीं है कि किहड़ी गल मननी है और किहड़ी गल नहीं मननी। इन्हां ने रता भी हृदय दे विच विचार नहीं कीता। आन आप को किया अपमाना, सब सिरमौर उचित सन्माना। कहते ने बाबा बुढ़ा जी कि सच्चे पातशाह तुसीं ते सब तो वड्डे ते आदर करन दे योग हो, पर तां भी इन्हां ने आण के तुहाडा बहुत वड्डा अपमान कीता कि तुहानू कठोर शब्दां दे नाल आख्या कि तुहाडे इत्थे पिंड दे विच रहण दे नाल मींह नहीं पैंदा, तुसीं सारे ही दुखां दा मूल हो, इस करके पिंड नू छड्ड के बाहर चले जाओ। तुहानू इन्हां ने ऐसे शब्द आखे। बिन कारण ही द्वेष कमावे, हसे निकास कहाँ सुख पावे। बाबा बुढ़ा जी कहते ने कि बगैर ही कारण तो तुहाडे नाल द्वेष कमाउंदा है, ये जिहड़ा तपा है, इस करके कहाँ सुख पावे। तुहानू कढ के पिंड दे विचों ओ खुश होया है, ऐसा जिहड़ा पुरुष है ना वो किवें सुखां दी प्राप्ति कर सकदा है। क्योंकि विद्वान सज्जन कहते ने कि कई ऐसे पुरुष हुंदे ने जिहड़े बगैर ही कारण तो किसी दे नाल ईर्खा करते ने। तीन तरह के मनुख मने गए ने। एक मनुख वो ने जिहड़े कि दूसरे दा बिगाड़ के अपना सवार लैंदे ने। दूसरे नंबर दे वो मनुख ने जिन्हां दा अपना कुछ नहीं सौरदा, पर ये सोचते ने कि दूसरे दा भी ना सौरे, अपना कोई फायदा नहीं है, पर फिर भी दूसरे दा बिगाड़ते ने कि मेरा भावें सौरे या ना सौरे, पर इसका सौरना नहीं चाहिए। पर कई ऐसे भी तीसरे नंबर के लोग हुंदे ने जिहड़े ये सोचते ने मेरा जे विगड़दा है ते विगड़ जावे, इहदा नहीं सौरना चाहिए। तीन तरह के मनुख ने। एक वो मनुख ने
ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਸੌਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੌਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਐਸਾ ਹੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਤਪਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨੇ ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਗਦ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਯੋਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਪੁਰਸ਼ ਤਪਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਪਿੰਡੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਹਾਂ ਸੁਖ ਪਾਵੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੁਖ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਆਜਾਰ ਜਰਨ ਤੀਰਜ ਤੁਮ ਮਾਹੀ, ਕਰ ਸਕ ਹੈ ਸਮਤਾ ਅਸ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧੀਰਜ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧੀਰਜ ਜਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਜਰ ਜਰਨ ਭਾਵ ਕਿ ਅਜਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਰਨ ਵਾਲਾ ਧੀਰਜਵਾਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਛੇਮਾਵੰਤ ਛਿਤ ਜਿਮ ਸਭ ਕਾਲਾ, ਕਹਿ ਰਾਵਰ ਮੈਂ ਛੇਮਾ ਵਿਸਾਲਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖਿਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਖਿਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨੀ ਧਰਤੀ ਖਿਮਾ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਿਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਰੋਸਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪ ਸਮਰੱਥ ਚਾਹੋ ਸੋ ਕਰੋ, ਸਭਨ ਡਰਾਵੋ ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਡਰੋ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਐਸੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਚਾਹੋ ਸੋਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭਨ ਡਰਾਵੋ ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਡਰੋ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਨਿਡਰ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਜੋ ਚਾਹੋ ਸੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਡਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਐਸੇ ਨਿਡਰ ਹੋ। ਏਕ ਬਾਕ ਸੋ ਬਿਨਾ ਉਪਾਏ, ਮਾਰੋ ਸਭਨ ਦੇਹੁ ਜਵਾਏ। हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਕ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬਗੈਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਯਤਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾਕਾ ਨੇਤਰ ਫੋਰ, ਤਿਸਕਾ ਮੰਤਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਹੋਰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਜ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਨੇਤਰ ਦੇ ਪਲਕ ਚਮਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਸਮਰੱਥ ਪਰ ਐਸੀ ਖਿਮਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਟ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਧਾਰਨ ਜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖੇ। ਤਿੰਨ ਕੇ ਕਹੇ ਨਿਕਸ ਅਬ ਆਏ, ਨਹੀਂ ਆਪਨੇ ਕਛੂ ਜਨਾਏ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਆਪਨੇ ਕਛੂ ਜਨਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਰਤਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਜਨਾਇਆ। ਜਿਉ ਤੁਮ ਪਾਵੋ ਸੋਈ ਪਾਲੇ,
हमरो कहन नहीं कुछ चले। ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਮ ਭਾਵੋ ਸੋਈ ਭਲੇ। हे ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਭੜਾਸ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਸਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮਰੋ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਚਲੇ, ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਮ ਕਹਿ ਮੌਨ ਧਾਰ ਕਰ ਬੈਸੇ, ਪਿਖੈ ਗੁਰੂ ਗਤ ਕਰ ਹੈ ਜੈਸੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਪਿਖੈ ਗੁਰੂ ਗਤ ਕਰ ਹੈ ਜੈਸੇ, ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਨਾਵੈ, ਅਪਰ ਨਰਨ ਸਮ ਆਪਨ ਦਿਖਾਵੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਨਾਉਂਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਕੇ ਨੰਦਨ ਜੋ ਸੇਵ ਕਰਤ ਦਿਨ ਰੈਨ, ਗਮਨੇ ਹੋਤੇ ਨਕੇਤ ਕੋ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੇ ਜੁਗ ਨੈਣ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੇਜ ਭਾਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਮਨੇ ਹੋਤੇ ਨਕੇਤ ਸੋ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੇ ਜੁਗ ਨੈਣ। ਜਿਹੜੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖਡੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖਡੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਿਕਸੇ ਗੁਰੂ ਪਿਛਾਰੀ ਆਇਓ, ਡੇਰੇ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਖੇ ਦਰਸਾਇਓ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖਡੂਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਤ ਮਾਨੋ ਕਿ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖਡੂਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਨਿਕਸੇ ਗੁਰੂ ਪਿਛਾਰੀ ਆਇਓ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਜਦੋਂ ਹੀ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਡੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤਹ ਸੰਗੀ ਨਿਜ ਕੋਏ ਨਾ ਦੇਖਾ, ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਅਸ਼ੇਖਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਖਡੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਵਿਹਲਾ ਪਿਆ। ਬੂਝਣ ਕੀਨ ਗੁਰੂ ਕਿਤ ਗਏ, ਸਿੱਖ ਜੇ ਸਗਲ ਸੰਗ ਹੀ ਲਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੌਣ ਕਾਜ ਤਿਨ ਕੋ ਅਸ ਭਇਓ, ਤਤਿਸ਼ਨ ਗਮਨ ਵਹਿਰ ਕੋ ਕਯੋ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਕ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ।
सुन किस नर ने कथा बखानी, पापी तपे दुष्टता ठानी। अमरदास जी दे गल नूं सुन के जिन्नू पुछया सी ਉਹ फिर सारी कथा दसदा है। कहंदा है पापी तपे दुष्टता ठानी। कहंदा है अमरदास नूं कि जिहड़ा इत्थे खडूर दे विच तपा रहिंदा है, कहंदा है कि उसने बहुत वड्डी दुष्टता कीती। कहियो कि बरखा होवे तदा, श्री गुर अंगद निकसै जदा। ਉਹ दसदा है कि पिंड वालियां नूं उस तपे ने आख्या है कि जिन्ना चिर अंगद इस पिंड दे विच रवेगा उन्ना चिर मींह नहीं पै सकदा। तपे ने आख्या है कि जदों अंगद इस पिंड दे विचों बाहर निकल जावेगा ना ते फिर मींह पवेगा, फिर वर्खा होवेगी। सुन राहक मूरख मत आए, निकसो ग्राम कठोर अलाए। सारी विथया नूं ਉਹ दसदा है कि तपे दे आखे लग के फिर सारे जिहड़े पिंड वाले राहक सन ਉਹ मूर्ख मत वाले सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी दे कोल पहुंचे और उन्होंने कठोर अला के कठोर बचन कह के आख्या निकसो ग्राम के पिंड दे विचों बाहर निकल जाओ। छिमा तार गुर वहर पधारे, नहीं कण बरखे किन्हू निहारे। पिंड दे विच रहन वाला वो आदमी कहंदा है कि खिमा नूं तारण करके सच्चे पातशाह जी उन्हां दे आखे लग के पिंड दे विचों बाहर चले गए, पर कहंदा है नहीं कण बरखे किन्हू निहारे। पर अजे तक भी बदल वरिया किसी ने नहीं देखा, भाव अजे भी मींह नहीं पिया। करी अवग्या सतगुर केरी, तपै तपा मतसर ते हेरी। कहंदा है कि बहुत वड्डी सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी दी उन्होंने अवग्या कीती है। जिहड़ा तपा है वो मानो कि ईरखा दी अग दे विच बहुत ज्यादा तपदा है। पायो अबे अपराधी एहू, उचित दंड के 100 लख लेहू। पिंड दे विच रहन वाला वो आदमी कहंदा है कि ये जिहड़ा तपा है ना मानो कि बहुत वड्डा इस वेले अपराधी बन गया है, दोष वाला बन गया है, क्योंकि बगैर ही कारण तो उन्हें ईरखा दे नाल सतगुरां नूं पिंड दे विचों बाहर कढवा दिता है। कहंदा है उचित दंड के 100 लख लेहू। अमरदास जी नूं कहंदा है कि मानो कि तपा ते दंड दे लायक तुसीं जान लो कि दंड देण दे योग है। मान बच क्रम ते कब अपकारा, नहीं कीनस तदप दुरचारा। सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी ने ना कदे मन करके, ना कदे बचना करके ते ना ही कर्मा करके किसी दा भी माड़ा कदे नहीं सोचा, पर तां भी ये जिहड़ा तपा है ना ये दुराचारी है, उसने बुरा काम कीता है। क्योंकि विद्वानां ने 3 प्रकार दी हिंसा मन्नी है, मन दी हिंसा और बचना दी हिंसा और कर्म दी हिंसा। ये 3 तरह दीयां हिंसा मन्नियां जांदियां ने। जेकर मन दे नाल किसी दे वास्ते माड़ा सोचे, कर बचना दे नाल किसी नूं बचन कह के ओदे मन नूं ठेस ला दिंदे हां, ओदे मन नूं दुख पहुंचाउंदे हां, ये भी एक प्रकार दी हिंसा मन्नी जांदी है। ते जेकर कर्म करके हत्थां दे नाल किसी नूं मार के दंड दे के ओनू मारदे हां जां ओदे शरीर ते जख्म ला दिंदे हां, ओनू सट्टां। विद्वानां ने 3 प्रकार दी मन्नी है। हुण वो आदमी कहंदा है कि मन करके, बचना करके, कर्म करके कदे भी सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी ने किसी का भी बुरा नहीं किया, कोई इस तरह की हिंसा नहीं की, पर तां भी कहंदे ने कि तपे ने उन्हां दे नाल बुराई की। करत द्वेष को कारण बिना, इस ते अपराधी को है कना। कहंदा है कि बगैर ही कारण तो इन्हें द्वेष कीती है, इस करके इस तो वड्डा अपराधी कोई हो नहीं सकता। जिसने हित अनहित न विचारे, सिखवन दे गुर वहर निकारे। वो पिंड दे विच रहन वाला अमरदास जी नूं दस रहा है कि जिस तपे ने हित दी गल नहीं विचारी, अनहित दी गल नहीं विचारी, ते ऐसी उल्टी सिक्ख्या दे के पिंड वालियां नूं सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी नूं बाहर कढा दिता है, ऐसा तपा दंड दे लायक है। इस तो वड्डा खोर कोई अपराधी नहीं हो सकता।
श्री गोरे अमर सुनत दुख पायो, देखो क्या इन द्वेष कमायो। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤਪੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ द्वेष ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਨਤ ਦੁੱਖ ਪਾਇਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ। ਸਰਲ ਸਮਾਨ ਚਿਤ ਗੁਰ ਪੂਰੇ, ਰਾਹਕ ਤਪਾ ਮੰਦ ਮਤ ਕੂਰੇ। ਸਰਲ ਸਮਾਨ ਚਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਰਲ ਹੈ, ਰਾਹਕ ਤਪਾ ਮੰਦ ਮਤ ਕੂਰੇ। ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੜੇ ਸਰਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹਕ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਪਾ ਹੈ ਇਹ ਮੰਦਮਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕੂੜਾ ਹੈ। लेन देन तिन सो नहीं कोई, ज्यों को कर्म मिल ठान्यो सोई। ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਸ ਤਪੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੋਟਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਤੇ ਜਰਿਓ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਕੈਸੇ, ਜਾਵਦ ਫਲ ਮੈਂ ਦਿਉ ਨਾ ਤੈਸੇ। ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਅਪਮਾਨ ਸਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਵਦ ਫਲ ਮੈਂ ਦਿਉ ਨਾ ਤੈਸੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਖਡੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤਪੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਦਾ ਫਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਚੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਇਮ ਕਹਿ ਗਏ ਪੰਚਾਇਤ ਪਾਸ, ਬੈਠੇ ਧਾਰਿਓ ਬਰਖਾ ਆਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਵਰਖਾ ਪੈਣ ਦੀ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੋ ਰਾਹਕ ਗਣ ਕਾਜ ਤੁਮਾਰੇ, ਪਾਇਓ ਕਿਦੋਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਿਕਾਰੇ। ਸਾਰੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਇਓ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਾਜ ਤੁਮਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਾਇਓ ਕਿਦੋਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਿਕਾਰੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅੰਗਦ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸਾ ਹੈ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੋ ਇੱਛਾ ਮਨ ਮੇ ਤੁਮ ਠਾਨੀ, ਭਾਇਓ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੇਤੋਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ। ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੰਗਦ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੀਂਹ ਵਰਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਅਜੇ ਛਿੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਸੁਣ ਕ੍ਰਿਖੀ ਕਾਰਨ ਐਸੇ ਬੈਨ, ਕਹਿਤ ਪਾਏ ਕੋ ਬਰਖਾ ਹੈਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਕਹਿਤ ਪਏ ਕੋ ਬਰਖਾ ਹੈਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਵਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਹਿਓ ਤਪੇ ਕੋ ਹਮਨੇ ਕੀਨਾ, ਹਵੈ ਕਰ ਯਾਤਰ ਨੀਰ ਬਹੀਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਪੇ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜੋ ਤਪੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਮੀਂਹ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤਪੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਬਰਖਾ ਬਰਖਾਵਣ ਕਰੈ, ਤਿਸ ਕੋ ਕਹਿਓ ਨਾ ਹਮ ਤੇ ਫਿਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਰਖਾ ਪਵਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਪਵਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਜੀਵਨ ਸਭ ਕੇਰਾ, ਹਵੈ ਅਸਿਆਨ ਜੋ ਖੇਤ ਕਨੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਂਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜੇ ਮੀਂਹ ਪਵੇਗਾ, ਖੇਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਸਾਡਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਪੱਕੇਗੀ।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਗ ਤਪੇ ਕੋ ਮਾਨਿਓ ਸਹੀ ਤਉ ਭਈ ਬਰਖਾ ਕਿਮ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਿ ਤਪਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਦ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮੀਂਹ ਪਵਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅੰਗਦ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਤਪੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਵਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਮ ਆਤਰ ਪੇ ਨੀਰ ਬਹੀਨਾ ਨਿਜ ਜੀਵਨ ਚਹਿ ਕਰਨ ਕੀਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਆਤਰ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਨਿਜ ਜੀਵਨ ਚਹਿ ਅਕਰਨ ਕੀਨਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਨਿਰਦੈਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਤਪੇ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਰਖਾ ਦੇ ਜੋ ਕ੍ਰਿਖੀ ਹਿਤ ਕਰਹੀ ਹਮ ਰਾਹਕ ਤਿਹ ਨਿਤ ਅਨੁਸਰਹੀ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਰਖਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਮੀਂਹ ਪਵਾਵੇਗਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹਿੱਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਮ ਰਾਹਕ ਤਿਹ ਨਿਤ ਅਨੁਸਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਪਵਾ ਦੇਗਾ। ਮੀਂਹ ਭਾਵੇਂ ਪਵਾਵੇ ਤਪਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅੰਗਦ ਪਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪਵਾਵੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਤਿਸ ਕੀ ਆਇਸ ਕੋ ਅਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਪੀ ਕਰਬੋ ਠਾਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪਵਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਪੀ ਕਰਬੋ ਠਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੀਂਹ ਪਵਾ ਦੇ। ਇਮ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਸੁਣ ਬੈਨ ਕਾਹੇ ਉਸ ਛੋਭ ਕੋਪ ਰਸ ਨੈਣ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਰਕੇ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹੇ ਤਪੇ ਕੇ ਕਣ ਨਹੀਂ ਆਵਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਗ੍ਰਾਮੈ ਤੇ ਨਿਕਸਾਵਾ। ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਮੂਰਖੋ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਪੇ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਹੇ ਤਪੇ ਕੇ ਕਣ ਨਹੀਂ ਆਵਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਤਪੇ ਦੇ ਆਖਿਆਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਜੇਈ ਬਰਖਾ ਦੇਨ ਸ਼ਕਤ ਧਰ ਤੇਈ। ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਵੀ ਤਪਾ ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਵਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਰਖਾ ਪਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਓ ਤਿਨੋਂ ਕੋ ਮਾਨੋ ਨੀਕਾ ਬਰਖੈ ਮੇਘ ਭਾਵ ਤੋ ਜੀਕਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਰਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਇੰਨਾ ਮੀਂਹ ਪਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤਪੇ ਰਖਾ ਕਰ ਨਿਕਸਾਏ ਸ਼ਕਤਹੀਨ ਨਹੀਂ ਕਣ ਬਰ ਖਾਏ। ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਪਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਦਰਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀਹੀਨ ਨਹੀਂ ਕਣ ਬਰਸਾਏ, ਤਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਵਾ ਸਕੇ। ਅਬ ਤੁਮ ਜਾਓ ਤਪੇ ਕੇ ਪਾਸ ਸੁਣ ਨਰ ਗਏ ਕਰੀ ਅਰਦਾਸ। ਹੁਣ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤਪੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਦ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਮੀਂਹ ਪਵਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਜਾਓ ਤਪੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਵਾਉਂਦਾ, ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਮੀਂਹ ਪਵਾਵੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਤਪੇ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੇ ਅਰਜ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹਮਨੇ ਦੀਨ ਨਿਕਾਰੀ, ਤਉ ਨ ਬਰਖਾ ਬਾਰਦ ਬਾਰੀ। ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਤਪੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਉ ਨਾ ਬਰਖਿਓ ਬਾਰਦ ਬਾਰੀ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜੇ ਬੱਦਲ ਨਹੀਂ ਵਰਿਆ, ਅਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਪੇ ਕੁਛ ਕਰੇ ਸਕਾਰ ਮੁਖ ਪਾਖੀ, ਮੂਠੀ ਮੇ ਬਰਖਾ ਨਹੀਂ ਰਾਖੀ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤਪਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੱਠੀ ਮੇ ਬਰਖਾ ਨਹੀਂ ਰਾਖੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਰਖਾ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜੇ ਮੁੱਠੀ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਤਰ ਜੰਤਰ ਕਰ ਜੁਗਤ ਬਣਾਵੋ, ਤੁਮ ਹਿਤ ਬਰਖਾ ਕੋ ਬਰਖਾਵੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਮੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਰਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੱਟ ਕਹਿ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਝੱਟ ਮੈਂ ਮੀਂਹ ਪਵਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੁਣ ਨਾਰਿਆ ਕਹੀ ਤਿਮ ਬਾਤ, ਅਬ ਤੋ ਬੋਲਤ ਕਛ ਕਰ ਸਾਥ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਪੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਵਾਪਸ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਬ ਤੋ ਬੋਲਤ ਕਛ ਕਰ ਸਾਥ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਰਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬੋਲਦਾ। ਤਬ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ ਕਹਿਓ ਬਿਨ ਦੇਰ, ਹਮ ਬਰਖਾ ਬਰਖਾਏ ਬੜੇਰ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮ ਬਰਖਾ ਬਰਖਾਏ ਬੜੇਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਾਨੋ, ਬਰਖਾ ਕਰੇ ਕਹਿਓ ਤਿਨ ਮਾਨੋ। ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਤਾਵਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਤਪਾ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਵਾ ਸਕਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਢਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਾਨੋ। ਤਪੇ ਵਰਗੇ ਝੂਠੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਣੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਬਰਖਾ ਕਰੇ ਕਹਿਓ ਤਿਨ ਮਾਨੋ, ਮੈਂ ਮੀਂਹ ਪਵਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਸੁਣ ਰਾਹ ਲਾਲਚ ਕਰ ਪਾਣੀ, ਬਿਰਥੀ ਬਾਤ ਤਪੇ ਕੀ ਠਾਨੀ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਜਾਣਿਆ ਤਪੇ ਦੀ ਤੇ ਤਪੇ ਦੀ ਆਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਹਮ ਤੋ ਹੈ ਤਿਸਕੇ ਅਨੁਸਾਰੀ, ਜੋ ਜਲ ਦੇਹ ਕਿਦਾਰ ਮਜਾਰੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪਵਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਪਵਾਵੇਗਾ ਉਸੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਂਹ ਪਵਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤਪਾ ਮੀਂਹ ਪਵਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ। ਹੇਤ ਜਲ ਕੇ ਤਿਸ ਕੋ ਬਚ ਮਾਨਾ, ਆਪਰ ਜੋ ਦੇ ਬਰਖਾਏ ਮਹਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤਪਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅੰਗਦ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਪਿੰਡੋਂ, ਮੀਂਹ ਪਵਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਆਪਰ ਜੋ ਦੇ ਬਰਖਾਏ ਮਹਾਨਾ, ਪਰ ਜੇ ਤਪੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੀਂਹ ਪਵਾ ਦੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕਾਹੇ ਸੋਹਮ ਮਾਨੇ ਸਭ ਗ੍ਰਾਮ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਕੋ ਦੇ ਅਬੀਰਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁੰਦਰ ਮੀਂਹ ਵਰਾਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਵਿਚਾਰ। ਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮ ਮਰ ਹੈ ਦੁੱਖ ਪਾਏ, ਛੁਦਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤੇ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜੇ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਛੁਦਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤੇ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਨਾ
ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਖ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੁਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਨਰੈਣ ਹਰੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਥਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਤਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਇਕ, ਬੜੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮੋਹ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਹ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਈ ਇੰਨਾ ਸਨੇਹ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਮੋਹ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਪਰ ਮਾਈ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਮੇਰੀ ਤੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਰਖਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਉਸ ਮਾਈ ਦੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੋਹ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਸੀ ਵਿਧੀ ਬਣਾਈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਤਿੰਨੇ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਉਸਦੇ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਮਰ ਗਏ। ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੁਹੱਥੜਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਹਿਣ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਸਨ ਪੁੱਤਰ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖਰਕਾਰ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਚਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜ ਕੇ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ, ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਐਸੀ ਕੁਦਰਤ ਫੇਰ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਤੂਫਾਨ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਖਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ। ਇੱਕ ਵੀ ਆਦਮੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸੀ ਕੁਦਰਤ ਵਰਤੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 2 3 4 ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਵਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਵਾ ਵਗਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਮਾਈ ਇਕੱਲੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਣੀ ਸੀ ਕਿ ਛੁਦਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤੇ ਜਾਏ, ਕਿ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕਦਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਜਦੋਂ 2-4 ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਤੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਆਈ। ਹੁਣ ਮਾਈ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਭੁੱਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾਂਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਖੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਵਾਂ। ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਖਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਬੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਾਈ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਰ ਖਾ ਲਵਾਂ। ਪਰ ਮਾਈ ਬਿਰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੇਰੀ ਤੇ ਚੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਹਣੇ ਉੱਚੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਆਖਰਕਾਰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਹ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੇ। ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਸੀੜ ਕੇ ਬੇਰੀ ਦੇ ਟਾਹਣੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਰ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੱਥ ਨਾ ਆਪੜਿਆ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਦੂਸਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਚੜ ਕੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਰਾਂ ਤੱਕ ਹੱਥ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਤਿੰਨੇ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮਾਈ ਦਾ ਹੱਥ ਬੇਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 2-4 ਜਦੋਂ ਬੇਰ ਖਾਧੇ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹ ਕਿਆ ਅਜੀਬ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਮਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਮਿੱਧ ਕੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਅਜੀਬ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਈ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਔਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਾਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਜੇ ਤੱਕ ਗਿਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਹਾਲ ਹੋਏ ਸਿੱਖ
सतगुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी कहते ने, सच्चे पातशाह साडे तो हुण भुख सहारी नहीं जाती। सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी दे उपदेश दे विच आउंदा है कि सतगुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने आख्या, हे प्यारिओ सिखो, 2-4 दिन तुसीं सबर करके बह जाओ, फौजां ਕਾਂ कुत्ते हो जाणगीਆਂ, तुसीं सदा ही आनंदपुर दे विच रह के आनंद लओगे। पर उस वेले सिखां ने आख्या कि सच्चे पातशाह जे एक घड़ी आखो ते घड़ी नहीं लंघदी, जे एक मिनट आखो ते मिनट नहीं लंघदा। उस वेले सिखां ने आख्या सी, बस 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 तेरी साडी बस, अज तो गल्लां फोकियां विच स्वाद कोई ना, हुण ते एक मिनट भी असीं नहीं ठहर सकदे, जेकर छकण दे लई प्रसाद कोई ना। कहंदे ने सिमल किन्ना वडियाई च फुल्लिया रहे, तोता कदे उस ते पतीजदा नहीं। कहंदे ने जेकर नहीं रोटी दा हल सवाल होना ते साडा मन ज्ञान ते रीझदा नहीं। सिखां ने जवाब दिता, साडा जिहड़ा मन है ना तुहाडियां ज्ञान दीयां गल्लां दे नाल नहीं रीझदा, सानू रोटी चाहीदी है। सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी अपने उपदेश दे विच कहंदे ने, फिर सतगुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने सिखां नूं आख्या कि जेकर नहीं रहना चाहुंदे, जाना चाहुंदे हो ते बेदावा लिख दिओ। कहण तो भाव है कि तुसीं लिखो कि तू साडा गुरु ने ते असीं तेरे सिख ने। सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी कहंदे ने, किन्ना भैड़ा शब्द है, किन्ना भद्दा शब्द है कि कोई सिख लिख के ये गल देवे या मूंह दे नाल आखे कि तू मेरा गुरु ने ते मैं तेरा सिख ने। बड़ा भैड़ा शब्द है, पर इतिहास गवाह है इस गल दा कि उन्हां ने ये गल लिख दित्ती कि अज तो तू साडा गुरु ने ते असीं तेरे सिख ने। मेरा सिर्फ कहण तो भाव है कि भुख मनुख नूं इन्ना वड्डा झटका दे सकदी है, इन्ना थल्ले गिरा सकदी है। हुण सारे दे सारे पिंड वाले कहंदे ने, छुदा सही नहीं किस ते जाए। कहंदे ने कि भुख दे दुख नूं कोई भी सहार नहीं सकदा। सो साध संगत जी, समय की समाप्ति है। कल नूं ग्रंथाकार जी जिस तरह इस कथा नूं अगे बयान करनगे, मैं उसे तरह साध संगत दे सन्मुख अर्ज करांगा। अगे जो सतगुरु सच्चे पातशाह जी की रजा होवेगी उसे तरह वरतेगी। अज इन्नियां ही अर्जां करदा होया मैं इत्थे ही कथा नूं विश्राम दे के सारी साध संगत तो खिमा दा याचक। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब मैं दुख पंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निधान जाके सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे है पी होवनहार, हे संता कै सदा संग ने धारा आधार, हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजै नाम दान राखो हिय परोय, याही कुल ते प्रगट होय ताही कुल को नाम, पुन द्वादश गुरिंद कहो मेरी है प्रणाम।